Hello, good morning. Myself Prakash Kore, Vidya Pratishthan Marathi Medium School. Again here today. In this session, we are going to see the remaining rest three stanzas of the poem. First of all, we will discuss about the first two stanzas in short. Now, the first two stanzas, it begins with: each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to get success, or travel down the darkened road that leads to get distress. Now, when we begin with this poem, we understood the central idea of the poem. In the central idea, we mentioned the thing that this poem is a request of a teenager child to God. The child wants God to help him in course of his life so that he can make correct decision for his prosperous future. Correct? So, what the child is aware of, in the very beginning, in the last or in the last session, we talked about the thing the child is ready to accept. He knows that what his responsibilities are. He knows what his responsibilities are, and that's why he wanted to live a better life in his future. So he is requesting the God that, God, I know that whenever a new day comes, that time it brings new inspiration, it brings new adventures, it brings so many things to do on that certain day. And I am aware of the fact that I have to make the decisions. Whenever I want to make any decisions, I want that you should be with me to choose the correct decision, which course of life that I should accept or I should walk in. The course of life here is explained with the word road. The word road, it stands for the life course of the child. In the second stanza of the poem, the child explains two things or the two important facts of the poem. These two facts are: the child is aware of the fact that if he did make a correct decision in his life, then that decision is going to take him to the success or the path of success. Rather, in the second two lines of the third and fourth line of the second stanza, the child is aware of one thing, that if he fail to make a correct decision, and that due to that decision, his life will turn into distress. Now today in this session, we are going to talk about the rest three stanzas of the poem. What are the rest three stanzas? Just listen to it. Please open up my eyes, dear Lord, that might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Once again, please open up my eyes, dear Lord, that might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that might keep my body clean and fit for life each day. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived is very best with you walking next to me. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived is very best with you walking next to me. Regarding these rest three stanzas, we will discuss and explain the meaning of each line. Now let's see the third stanza, number 3. Please open up my eyes, dear Lord. Again, see the word. The word is used dear and it is addressed to someone else, and that someone else
else is no one, none other than the God himself. So who is the Lord? The God himself. So as we already told that this poem is a request of the child to the God. So the word which is used for the God is Lord. And what is that? The child is addressing the God by using the word dear Lord, because the child is well aware of the fact that he is the beloved son of the God. Now what is saying? He is saying that please open up my eyes. माझे डोळे उघडे ठेव. आता सगळ्यांचेच डोळे उघडे असतात, पण डोळे उघडे कशासाठी ठेवायचे ते महत्त्वाचं आहे. तो कशामध्ये पहा, that might clearly see. So the child is requesting the God to open up his eyes to see the things in a clear vision. So that clear vision means what? The child wants to understand the difference between good and bad, right and wrong, justice and injustice, or even you can say to understand the moral values of life. So the child is requesting the God to open up his eyes on the path of road so that he can clearly see the things, or he can make the differentiation between good and bad, right and wrong, just and unjust. So this is what the meaning of these two lines. या दोन ओळीचा साधा आणि सोपा अर्थ असा आहे की देवा माझे डोळे उघडे ठेव. डोळे कधी उघडायचे? की जीवनाच्या मार्गावर प्रवास करत असताना माझी दृष्टी जी आहे ती दृष्टी सखोल पाहिजे. माझी दृष्टी ही तीक्ष्ण हवी. तीक्ष्ण कशा करता? तर मला प्रत्येक गोष्ट सुस्पष्टपणे दिसली पाहिजे. मग या सुस्पष्टपणे दिसणाऱ्या गोष्टी कोणत्या? चांगलं काय, वाईट काय, न्याय कशाला म्हणायचा, अन्याय कशाला म्हणायचा, काय बरोबर आहे, काय चुकीचं आहे, हे समजून घेण्याकरता द चाइल्ड रिक्वायर्स द विजन. त्या मुलाला दृष्टीची आवश्यकता आहे. आणि ती दृष्टी म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा सारासार विचार करून त्यातील चांगल्या आणि वाईट गोष्टी शोधून काढणं आणि आपल्याकरता ज्या योग्य आहेत त्या आपल्या आचरणात आणून आपलं भविष्य जे आहे, वॉट एव्हर द फ्युचर वी हॅव, दॅट फ्युचर मस्ट बी ब्राईट वन. आपलं जे काही भविष्य आहे ते भविष्य अधिकाधिक प्रगल्भ आणि प्रकाशमान करायचं जबाबदारी ही त्या मुलावरच आहे. आता पुढे बघा, हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. Now this line, it talks about the thing that what the child is aware of. The child is aware of the thing that he wanted to stand by the things which are right, which are just, which are having the moral values. त्यामुळे त्याच्या जीवनामध्ये अशा गोष्टींच्या बाजूने उभं राहायचंय की ज्या गोष्टी बरोबर आहेत, ज्या गोष्टी न्यायाच्या आहेत, ज्या गोष्टी नीतिमत्तेच्या आहेत, आणि नीतिमत्तेच्या, न्यायाच्या आणि बरोबर असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीच्या बाजूने उभं राहण्याकरता मला मदत कर अशी विनंती तो मुलगा त्या देवाला करतोय. मग ही विनंती जी आहे, ही तर पहिली विनंती काय केली आहे की जस्ट ओपन अप माय आईज टू सी द थिंग्स क्लिअरली. सो द चाइल्ड वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम द गॉड, अँड दॅट थिंग व्हॉट ही वॉन्ट्स विजन. What he wants? He wants vision for his life, so that with the help of that vision, he can see the things clearly. In the second, third, and fourth line of the poem, what he talks about? He talks about that God should help him to stand by the correct things. And when he was standing by that side, that time he is requesting the God, whatever the potentials I have, just bring out the good things out of my पर्सनॅलिटी. म्हणजे माझ्यामध्ये जी काही क्षमता आहे, माझ्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या चांगल्यातल्या चांगल्या गोष्टी माझ्या व्यक्तिमत्वामधून बाहेर पडाव्या, जेणेकरून आय कॅन डिसाइड व्हॉट इज राईट. असे प्रसंग आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याच वेळेला येतात. कधी कधी आपण चुकीच्या गोष्टीच्या मागे लागतो आणि आपल्याला त्याचा त्रास होतो नंतर पुढे जाऊन. मग कधीतरी असं होतं की एखाद्या बरोबर गोष्टीच्यासाठी आपण झगडा देतो, संघर्ष करतो, आणि तो संघर्ष केल्यानंतर, तो संघर्ष करत असताना बऱ्याच वेळेला आपल्या मधील ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत, सारासार विचार करण्याची पद्धत,
चांगला आणि वाईट घ्यायची पद्धत, समजून घ्यायची पद्धत आणि या सगळ्या पद्धतीचा विचार करता जेव्हा तुम्ही सारासार विचार करता, एखाद्या सत्य गोष्टीच्या बाजूने उभे राहता, त्यावेळेला तुमच्या व्यक्तिमत्वामधला सर्वात हायेस्ट क्वालिटी जी आहे, जी हायेस्ट तुमच्या ह्याच्यामध्ये, ती क्वालिटी त्या ठिकाणी बाहेर येते. आणि मग ही क्वालिटी जी माझ्यामध्ये चांगली आहे ती बाहेर आणण्याकरता कोणी मदत केली पाहिजे, तर देवाने मदत केली पाहिजे. म्हणजे पुन्हा एकदा बघा, या पूर्ण 4 ओळींचा अर्थ काय. तो मुलगा सांगतोय, तो असं म्हणतोय की देवा माझे डोळे उघडे ठेव, मला दृष्टी दे. दृष्टी कशा करता दे, तर मला अगदी सगळ्या गोष्टी स्पष्टपणे का स्पष्टपणे, तो भाग वेगळा, स्पष्टपणे दिसण्याकरता मला दृष्टी हवी. या दृष्टीच्या आधारे मी चांगलं आणि वाईट, चूक बरोबर याच्यामधला जो फरक आहे तो फरक मला जाणता येईल. तो पुन्हा असे सांगतोय की देवा मला मदत कर, मला मदत यासाठी कर की समाजामध्ये किंवा जीवनाच्या मार्गामध्ये ज्या ज्या गोष्टी राईट आहेत, ज्या ज्या गोष्टी बरोबर आहेत, ज्या ज्या गोष्टी सत्य आहेत, त्या सत्य गोष्टींच्या बाजूने मला उभं राहता आलं पाहिजे. आणि त्या गोष्टींच्या बाजूने उभं राहत असताना तुम्हाला मदत कशा करता करायची आहे, तुम्हाला मदत करायची आहे या गोष्टी करता. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, माझ्यामध्ये असणारा अत्युच्च असा जो काही गुणधर्म आहे तो गुणधर्म बाहेर येण्याकरता किंवा त्या गुणधर्माचा उपयोग मला त्या वेळेला त्या क्षणाला होईल, अशा प्रकारची विनंती ही चौथ्या कडव्यामध्ये, तिसऱ्या कडव्यामध्ये हा मुलगा जो आहे तो देवाला करतोय. आता चौथं कडवं बघा, अगेन द वर्ड हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way. Now here the child once again is aware of so many things. As already told you that the child is ready to accept the responsibility. Accepting the responsibility is the good virtue of human being. कुठल्याही माणसाला स्वतःची जी जबाबदारी आहे, तो जेव्हा तो जबाबदारी ती उचलतो, तो त्याच्यामधला अत्युच्च पातळीचा गुणधर्म असतो, हे सगळ्या लक्षात ठेवा. आता हा मुलगा काय म्हणतोय की गॉड जस्ट हेल्प मी टू से नो, मला नाही म्हणण्यास शिकव, मला नाही म्हणण्याकरता धाडस दे. हे धाडस का पाहिजे पहा. when temptation comes, the word temptation, a strong wish for bad things. What is the word temptation? Temptation means a strong wish for bad wish. मी बऱ्याच टाइमात तुम्हाला काही गोष्टी सांगत असतो, ज्या पुराणामधल्या असतात, ज्या काही महाभारतामधल्या असतील किंवा इतर काही ठिकाणच्या असतील. तर त्यापैकी एक गोष्ट तुम्हाला समर्थ रामदास स्वामी सगळ्यांचं माहिती आहे तुम्हाला उदाहरण. मी बऱ्याच वेळा ते उदाहरण का देतो, त्याचं कारण आहे टेम्पटेशन. टेम्पटेशन या शब्दाचा अर्थ वासना असा होतो. वासना याचा अर्थ इच्छा. समर्थ रामदासांना गव्हाची खीर खूप आवडायची, इतकी आवडायची की ते जेव्हा भिक्षा मागण्याकरता जायचे तेव्हा आवर्जून लोकांकडे भिक्षा मागताना गुळ, तो भरडा, लापशीचा भरडा ते मागायचे आणि त्यांच्या त्या सज्जनगडाच्या निवासस्थानी येऊन ते पुन्हा एकदा ते खीर करून खायचे. आणि मग त्यांना एकदा असं वाटलं की मी एवढा मोठा योगी आहे, मी तपस्वी आहे, मग माझ्या मनामध्ये अशा प्रकारचं टेम्पटेशन का येते, इतकी वाईट इच्छा माझ्या मनात का आहे की प्रत्येक वेळेला मला ती जी काही लापशी आहे ती लापशी खाण्याकरता इतकी का आवडते. आणि मग त्या गोष्टीवर विजय प्राप्त करण्याकरता, ती गोष्ट मनात मोडून काढण्याकरता एकदा समर्थ रामदासांनी ते जाणीवपूर्वक भिक्षा मागण्याकरता केले. आणि त्या दिवशी भिक्षेमध्ये त्यांनी पुन्हा त्याच गोष्टी मागितल्या, गव्हाचा भरडा, गूळ, तूप यासारख्या गोष्टी. गडावर आले, त्यांनी तो ती खीर पूर्ण केली आणि पातेलं भरून भरलेली ती खीर, अख्खी सगळी खीर समर्थ रामदासांनी ती घटाघटा घेऊन टाकली. त्यांचे शिष्य बघतच राहिले. का? कारण त्यांना अपेक्षा होती की आपल्या हातनं काहीतरी मिळेल, पण स्वतःच्या शिष्यांना काही न देता समर्थांनी ती पूर्ण खीर पिऊन टाकली. आणि एवढी सगळी पातेलं भरून खीर पिल्यानंतर जे व्हायचं तेच झालं. त्या गोष्टीचं पुन्हा एकदा वमन म्हणजे उलटी झाली. आणि उलटी झाल्यानंतर समर्थ रामदासांनी पुन्हा अशी गोष्ट केली की ती ज्या जमिनीवर त्यांनी उलटी केली होती त्या ठिकाणची पूर्ण खीर त्यांनी चाटून खायला सुरुवात केली. शिष्यांना त्या गोष्टीचं फार आश्चर्य वाटले की समर्थ तुम्ही असं काय करताय, हे वाईट आहे, घाण काम आहे. आणि मग समर्थाने त्यांना सांगितलं तो पूर्ण किस्सा की माझ्या मनामध्ये अशा प्रकारची वासना जी निर्माण होते, त्या वासनेला मला काय म्हणायचंय, नो.
काय म्हणायचंय मला? नो. म्हणजे एखाद्या चांगल्या गोष्टी करता नाही तर एखाद्या वाईट गोष्टी करता तुम्हाला नकार देता आला पाहिजे. आणि बऱ्याच वेळेला आपण चांगल्या गोष्टी करता नकार देतो, वाईट गोष्टी करता होकार देतो. आणि मग हा जो मुलगा आहे, हा मुलगा काय म्हणतोय की देवा मला मदत कर. ज्या ज्या वेळेला माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी वाईट इच्छा उत्पन्न होतील, त्या वाईट उत्पन्न होणाऱ्या इच्छांना मला काय म्हणता आलं पाहिजे? नो म्हणता आलं पाहिजे. So the child here again, once again he is telling the God, God, help me please to say no to my temptation whenever they are appeared in front of me in course of life. जेव्हा जेव्हा माझ्या जीवनाच्या मार्गामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या वाईट इच्छा त्याला कुठलाही अंत नाही. वाईट इच्छा सगळ्यांच्याच असतात, परंतु त्या चांगल्या कोणत्या आणि वाईट कोणत्या हे आपल्याला कळलं पाहिजे. म्हणजे तास बुडवून ग्राउंडवर बसणं हे वाईटच काम आहे. ते तुमच्या मनात निर्माण होणं, तशा प्रकारची भावना निर्माण होणं हे मुळात वाईट आहे. आणि म्हणून जेव्हा केव्हा तुम्हाला तुमचा एखादा मित्र अरे काय तासाकडे लक्ष देतो, चल बाहेर खेळायला ग्राउंडवर, हे जेव्हा म्हणतो तेव्हा तुमच्या पाठीशी देव पाहिजे. देवाला ते विचारा, मला मदत कर. कशा करता? की ह्या सगळ्या टेम्पटेशनना मला नो म्हणायला शिकव. So throughout this poem, as we know that this is a prayer by the child to the God, and the child is asking the God to protect him in course of life from so many things. And in the fourth stanza of the poem, line number 1 and line number 2, the child is asking the God to stand by his side, to help him to say no when he had a strong desire for bad things. Okay, now next third and fourth line, that might keep my body clean and fit for life each day. So when you got this ability, it will help you to body clean. तुमचं शरीर स्वच्छ ठेवण्याकरता तुम्हाला ते मदत करतं. आता आपल्याला मराठीमध्ये एक म्हणे बघा की नाही निर्मळ तन काय करील साबण. नाही निर्मळ मन काय करेल साबण. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की जर आपण सगळेच रोज आंघोळ करतो, म्हणजे आपण शरीराला बाह्य अंगाने आपण काय करतो, स्वच्छ नीटनेटकं ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण रोजच्या रोज ही अशा प्रकारची स्नानविधी करून सुद्धा आपल्या मनामध्ये असणारे जे मळब आहे, आपल्या मनामध्ये असणाऱ्या ज्या शंका कुशंका, जे वाईट विचार आहेत, ते जर त्या स्नानाने धुवून जात नसतील, साफ होत नसतील, तर आपली बॉडी क्लीन आहे का? विचार करा. आता याचा अर्थ बॉडी, याचा अर्थ शरीर. मग शरीर स्वच्छ ठेवायचे का? नाही. द चाइल्ड वॉन्ट्स बॉडी मीन्स व्हॉट? बॉडी दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड अँड स्ट्रेंथ. शरीर काय आहे? शरीर म्हणजे तुमचं मन. शरीर काय आहे? तर शरीर म्हणजे तुमची ताकद. तुमचं मन आणि तुमची ताकद या दोघांचा समन्वय ज्या ठिकाणी होतो त्या ठिकाणी तुमची शरीर जे आहे, ती बॉडी जी आहे, ती बॉडी तयार होते. आणि मग तो मुलगा काय म्हणतो का? दॅट माइट कीप माय बॉडी क्लीन. सो हिअर द चाइल्ड वॉन्ट्स टू क्लीन अप हिज माइंड. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू रिवाइव हिज स्ट्रेंथ. त्या मुलाला त्याच्या शरीरामध्ये जी काही त्याच्या मनात असणाऱ्या ज्या काही वाईट इच्छा असतील, ज्या काही वाईट गोष्टी आहेत, त्याचा निपात व्हावा. याशिवाय ह्या गोष्टींचा निपात होत असताना त्याची जी काही ताकद आहे, ती ताकद त्याचं पुन्हा एकदा पुनरुज्जीवन व्हावं, अशा प्रकारची विनंती तो जो मुलगा आहे तो त्या ठिकाणी त्या देवाला करतोय. तो काय म्हणतोय का? दॅट माइट कीप माय बॉडी क्लीन. That might keep my body clean and fit for the life each day. So what the child is saying? The child is saying that, Lord, help me to say no to my temptation when I have that ability. When I have that ability of saying no to bad things will help me to keep my body clean. And if my body is clean, means what? I have good mind, I have strong faith in you, or I got the proper strength. That time it will definitely make me fit for to live the life. म्हणजे जेव्हा माझं मन स्वच्छ आहे, माझ्या शरीरामध्ये पूर्णपणे ताकद भरलेली आहे, अशा वेळेला या दोघांच्या समन्वयानं
मला काय होणार आहे की मी जीवन जगण्याकरता पूर्णपणे स्वावलंबी होईल. Okay, now last stanza of the poem, and the last stanza is the concluding part of the poem. What it says: when my teenage years are over, when my teenage years are over, I know that I will see that life is lived is very best with you walking next to me. What the child is saying? The child is again he knows that what is going to happen in future. He knows that he will not just remain as a teenager. He will grow adult person. And when his teenage years are over, that time he can clearly see the things. So whatever the life he had lived in the past, it is the best thing in his life. म्हणजे आपण म्हणतो की बालपणीचा काळ सुखाचा. त्याप्रमाणे एकदा तुमचं बालपण गेलं की ते जसं पुन्हा येत नाही, तसा हा मुलगा सांगतोय की मला माहिती आहे माझं बालपण हे काय कायमचं माझ्यासोबत राहणार नाही. ते आज ना उद्या ते पूर्ण होणार आहे. मी एखाद्या प्रगल्भ अशा व्यक्तीच्या प्रौढ व्यक्तीमध्ये माझं रूपांतर त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि मग जेव्हा अशी गोष्ट ज्यावेळेला घडणार आहे तेव्हा मी कधीतरी पाठीमागे वळून बघेन आणि पाठीमागे वळून बघितल्यानंतर मला जाणवेल की आतापर्यंत जे मी काय आयुष्य जगलोय, बालपणामध्ये मी जे काय आयुष्य जगलोय, जे काय आयुष्य मी व्यतीत केलंय, ते आयुष्य कसे इट इज द बेस्ट थिंग दॅट आय एव्हर लिव्ड इन माय लाईफ. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की बालपण एकदा गेलं की तसं परत येत नाही. तसं बालपणीच्या आठवणी या अत्यंत आपल्या आवडीच्या आणि रमणीय असतात हे आपल्याला माहिती आहे. परंतु या कवितेच्या सर्वात शेवटी आपण जी सेंटर आयडिया लिहून दिली आहे त्या सेंटर आयडियाचा कंटिन्यू पार्ट ह्या ठिकाणी आलाय पहा. तो काय म्हणतो पहा, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. सो द चाइल्ड वॉन्ट्स गॉड टू बी विथ हिम throughout his life, and when he remembered those days of his childhood, he find that whatever the life he had lived, that was the best part of his life, and he also feel proud that at that moment, even right now, who is with him? God is with him, walking next to him. Thank you.